안녕하세요, 레이첼입니다. 그동안 잘 지내셨죠? 데이비드 걸리스 일부를 찍을 때 날씨가 가을이었죠. 네, 그래서 주변에 예쁜 꽃들도 굉장히 많고 산책하고 나들이하기 정말 좋은 날씨들이 계속 연속이었던 것 같아요. 그래서 하늘도 예쁘고 그리고 이렇게 어떻게 사진을 찍어도 참 예쁘게 나오는 그런 날씨들이었는데 이제 갑자기 날씨가 완전히 바뀌었죠. 그래서 이제는 겨울 같아요. 그래서 아침에는 굉장히 많이 쌀쌀하기도 하고 그리고 오늘 아침에 여기선 잠깐 비가 내렸거든요. 비가 오니까 또 낙엽이 더 많이 떨어질 것 같아요. 그래서 이제 그만큼 이제 시간이 많이 흘렀다는 얘기겠죠. 2017년도 이제 두 달밖에 남지 않았습니다. 이제 두 달만 지나면 이제 올해도 끝이에요. 그래서 어떻게 보면은 시간이 별로 남지 않았다 생각할 수도 있지만 또 두 달이면 거의 60일이잖아요, 여러분. 하루에 24시간인데요. 여러분들이 그 시간을 60일 동안 어떻게 사용하냐에 따라서 또 굉장히 많은 걸 가져가냐 못 가져가냐 차이가 있겠죠. 그래서 여러분들이 이제 올해 마지막까지 여러분이 이제 계획하시고 계신 여러분 삶의 아주 중요한 priorities 우선순위가 있잖아요. 그래서 우선순위에 맞게 시간을 잘 쓰시고 그래서 마무리 잘 하셨으면 좋겠습니다. 그래서 오늘은 이제 패드로 또 공부 열심히 한번 해봐야 되겠죠? 그래서 오늘은 이제 두 번째 내용으로 갈 텐데요. 저번 시간에는 거의 많이 못 나갔죠. 그쵸? 그래서 우리가 전체적인 강의를 한번 다 들어보고 1분 25초까지의 내용을 한번 봤는데요. 여러분들이 기억하셔야 될 거는 딱 한 지형, 샤플라라는 지역을 좀 기억하고 계시면 될 것 같아요. 왜냐하면 데이비드 앤 골리앗, 다윗과 골리앗이 싸웠던 그 지역 있죠? 그 전쟁터. 둘이 1대1로 싸웠잖아요. 그 싱글 컴뱃이 일어난 곳이 바로 그 샤팔라 지역이고요. 그 샤팔라 지역을 여러분이 좀 이해를 하시는 것이 이제 이 강연을 전체적으로 들어가는 흐름에 잘 쫓아가실 수가 있는데 샤팔라 지역을 설명을 할 때 우리 저번 시간에 강연자도 그 지형에 대한 특징을 좀 얘기를 했었어요. 그래서 제가 저번 시간에 지도도 잠깐 보여드렸는데 바로 그 필라스타인 그 평지가 있습니다. 그리고 그 옆에는 이스라엘 사람들이 살고 있는 산악지대가 있고요. 바로 그 중간에 놓여 있는 완충 지역이 있어요. 바로 그 지역이 바로 샤팔라고요. 샤팔라는 동과 서를 이어주는 지역이겠죠. 그러니까 그리고 골짜기라든지 valleys, 그 다음에 산등성이 그 산 꼭대기를 말하죠. 그런 것들이 계속 이렇게 쭉쭉쭉 이어져 있는 곳이다. 그거를 얘기를 했었죠. 그리고 이 지역은 다른 주변과는 좀 다르게 비옥한 땅이었어요. 그래서 여기에는 뭐 포도라든지 밀이라든지 아니 오크나무가 굉장히 많이 있는 그런 비옥하고 풍성한 땅이었어요. 그래서 그 당시에도 이 지역은 굉장히 인기가 좋았다고 합니다. 그래서 이제 그 얘기를 했었고, 이제 오늘은 그 내용을 좀 더 이어갈 텐데요. 저번 시간에는 그러면 샤플라라는 지역의 어떤 지형적인 특징을 설명했다면, 오늘은 그것이 아닌 좀 다른 특징을 좀 더 설명을 할 거고요. 그러면서 바로 다윗과 골리앗 싸움 이야기로 갑니다. 그 당시에 어떤 그 전쟁 문화도 좀 설명을 할 거예요. 이 강연자가. 그래서 여러분들이 이제 그거를 조금 생각하시고 한번 들어보시면 될 것 같고요. 그럼 우리는 이제 복습 차원에서 저번 시간에 들었던 앞에 한 1분 25초까지 내용을 한번 듣고 그리고 그 다음 오늘 우리가 배울 내용을 한번 넘어가 보도록 할게요. 자, 그러면 한번 들어보겠습니다. So I wanted to tell a story that that really obsessed me when I was writing my new book, and it's a story of something that happened 3,000 years ago when the kingdom of Israel was in its infancy. And it takes place in an area called the Shephelah, in what is now Israel. And the reason the story obsessed me is that I thought I understood it, and then I went back over it and I realized that I didn't understand it at all. Ancient Palestine had along its eastern border, there's a mountain range, still same is true of Israel today, and in the mountain range are all of the ancient cities of that region. So Jerusalem, Bethlehem, Hebron. And then there's a coastal plain right along the Mediterranean where Tel Aviv is now. And connecting the mountain range with the coastal plain is an area called the Shephelah, which is a series of valleys and ridges that run east to west. And you can follow the Shephelah
go through the Shephelah to get from the coastal plain to the mountains. And the Shephelah, if you've been to Israel, you'll know it's just about the most beautiful part of Israel. It's gorgeous with forests of oak and wheat fields and vineyards. 저번 시간에 여기까지 들었습니다. 자, 그러면 그 다음 내용으로 한번 넘어갈 텐데요. 그러면 한번 네, 조금만 들어보고 우리 스크립트로 한번 넘어가 보도록 할게요. More importantly, though, in the history of that region, it's had a real strategic function. And that is, it is the means by which hostile armies on the coastal plain find their way, get up into the mountains and threaten those living in the mountains. And 3,000 years ago, that's exactly what happens. The Philistines, who are the biggest of enemies of the kingdom of Israel, are living in the coastal plain. They're originally from Crete. They're a seafaring people. And they may start to make their way through one of the valleys of the Shephelah up into the mountains, because what they want to do is occupy the highland area right by Bethlehem and split the kingdom of Israel in two. And the kingdom of Israel, which is headed by King Saul, obviously catches wind of this, and Saul brings his army down from the mountains, and he confronts the Philistines in the valley of Elah, one of the most beautiful of the valleys of the Shephelah. And the Israelites dig in along the northern ridge, and the Philistines dig in along the southern ridge, and the two armies just sit there for weeks and stare at each other because they're deadlocked. Neither can attack the other, because to attack the other side, you've got to come down the mountain into the valley and then up the other side, and you're completely exposed. So finally, to break the deadlock, the Philistines send their mightiest warrior down into the valley floor, and he calls out and he says to the Israelites, "Send your mightiest warrior down, and we'll have this out, just the two of us." This was a tradition in ancient warfare called single combat. 자, 일단 여기까지 들었는데요. 그러면 우리 한번 앞에 가서 한번 끊어서 한번 들어보도록 할게요. More importantly, though, in the history of that region, it's had a real strategic function. But more importantly, though, in the history of that region, it's had a real strategic function. 자, 여기 보면요. 앞에 내용이 나왔는데 뒤에 이어진 내용이 but more importantly though 했습니다. 여기 보면 though라는 거 보시는데요. 이 though는요. 앞에 내용이 나왔는데 그런데 말이야 하고 우리가 어떤 앞에 내용과는 좀 다른 내용을 할 때 쓰는 그런 부사가 되겠어요. though. 그래서 앞에는 우리가 아까 들었듯이 샤팔라의 어떤 그 지형적인 특징, 그래서 그 아름답고 비옥한 땅이었다, 그런 특징들을 얘기했는데요. 그런데 but more importantly though, 그런데 말이야 더 중요한 건 뭔지 알아? 뭐 이런 뉘앙스로 지금 이어져 간다는 거 아실 수 있어요. 자, but more importantly though, in the history of that reason, 자, reason 하면은 지형이잖아요. 그러면 그 지역, 어떤 지역을 말하죠? 샤팔라를 얘기하고 있죠. 그 샤팔라의 그 역사적으로 봤을 때 더 중요한 건 뭐냐면 이 말이야. 더 중요한 게 하나 있는데 it served. It has a real strategic function 이라고 합니다. 자, 우리가 serve란 동사 여러분, serving이라는 명사는 익숙하시죠? 우리가 뭐 음식 서빙이라고도 하는데 serve 하면은 어떤 것을 누구에게 주다의 의미예요. 그래서 주다, 뭐 제공하다 이런 의미가 되는데 여기서 지금 비동사 플러스 PP 형태로 쓰였죠. It is served. 자, 그러면 얘는 어떠한 역할을 한다 이런 뜻이에요. 자, 어떠한 역할을 하는 거냐면 it has a real strategic function 했어요. it's ahead네요. 자, 그렇다면은 이때 이 it's는요. it is의 주격형이 아니고 has의 주격형이 되겠죠. has 플러스 pp예요. 자, 그럼 has 플러스 pp. 그래서 has had. 우리 이게 현재 완료라고 얘기하죠. 그렇죠? 그래서 예전부터 지금 말하는 어떤 시점까지 말입니다. 그래서 쭉 이렇게 해왔다의 의미를 갖고 있는 바로 그런 의미를 가진 현재 완료인데요. 자, 어떠한 역할을 했냐면 어떤 과거부터 어떤 시점부터 지금까지 쭉 정말로 strategic function, 아주 전략적인 그런 중요한 기능, 전략적인 기능을 해왔어. 감당해왔어. 그런 역할을 해왔어. 이렇게 얘기하고 있습니다.
그러면서 and that is 우리가 얘기를 하고 있는데 그러고 나서 that is 하면은 즉 하고 다시 한번 요약할 때 쓰는 말이에요. 그래서 어떤 그 샤팔라 그 역사적인 측면에서 볼 때 더 중요한 거는 어떤 정말 중요한 더 전략적인 기능을 해왔다는 건데 다시 말하면 it is the means. 자, 여러분 이 mean이라는 것은요 여러 가지 의미가 있죠. 여러분이 알고 있는 동사로는 어떤 걸 의미하다가 되겠죠. 그쵸? 근데 이 mean이라는 이 명사가 반드시 뒤에 s랑 붙어서 복수 형태로 쓰이면 얘는 어떤 의미를 갖고 있냐면 수단이라는 의미를 갖고 있어요. 영어에서는 이런 명사들이 좀 있어요. 예를 들면 여러분 arm 있잖아요. 팔, arm. arm은 그냥 팔이지만 arms 하면 s가 붙으면 얘는 복수명사가 붙으면 무기라는 뜻으로 완전히 바뀌거든요. 자, 그래서 이 means s가 붙을 때에는 복수명사 의미로 바로 수단이라는 의미를 갖고 있다는 것을 기억하시면 돼요. 자, 그래서 바로 이 지형은 바로 어떤 수단이었는데 by which. 자, 이때 which가 나왔죠. 자, which라는 것은 관계 대명사예요. 그쵸? 관계 대명사라는 얘기는 저번 시간에 제가 잠시 말씀을 드렸는데 얘는 접속사 플러스 대명사가 합쳐진 단어다라고 여러분이 기억하고 계시면 됩니다. 자, 그러면 그 지역은 어떤 하나의 수단인데 바로 근데 이런 말이에요. 뭐 and 정도 붙여볼까요? 그런데 대명사 앞에 나오는 명사를 받는 말이래요. 얘가 앞에 어떤 명사가 나왔죠? 그렇죠. 이 means라는 명사가 나왔죠. 자, 그래서 그것은 어떤 수단인데 바로 그 수단에 의해서 이 말이에요. 그 수단에 의해서 hostile armies. 우리가 hostile 하면은 어떤 그 적대적인 의미를 갖고 있죠. 그래서 hostile armies니까 적군입니다. 바로 그런 그 수단에 의해서 적군들, 어떤 적군이냐면은 on the coastal plain이에요. 자, 우리가 plain 하면은 평지가 되겠죠. 그래서 바로 그 해안 평지에 사는 그 우리가 지금 계속 얘기하게 될 필리스타인 사람들, 그리고 성경에서는 그 블레셋 사람들 이렇게 얘기하기도 하는데요. 바로 뭐 블레셋 사람들 아니면 필리스타인 사람들 이 살고 있던 바로 그 지역이에요. 바로 그 해안 평지. 해안 평지에 있는 적군들이 find their way, 그들의 길을 찾을 수 있었다. 다시 한번 정리해 볼게요. 자, 바로 이 샤플라라는 지역은 아주 중요한 그런 전략적인 기능을 하고 있었어요. 그 기능을 계속 감당해 왔었는데 다시 말하면요. 그것은 하나의 수단입니다. 바로 이 샤플라라는 지역이 바로 그 수단에 의해서, 바로 그 지역에 의해서, 바로 그 샤플라라는 곳에 의해서 그 해안 평지에 살고 있는 바로 적군, 바로 그 팔레스타인 사람들이 find their way, 그들의 길을 찾을 수 있어요. Get up into the mountains, 산 위로 올라가죠. 그리고 threaten, 위협을 가할 수 있습니다. Those living in the mountain. 자, 우리가 threaten 하면은 누구를 위협하다예요. 그래서 누구를 해당하는 그 목적어가 뒤에 이제 따라오기 마련인데 거기에 해당하는 목적어가 얘죠. 자, 그러면 those 하면은 사람들을 말하겠죠. 자, 사람들을 위협하는데요. 이 those 어떤 사람들이냐면 living in the mountains. 바로 산에 살고 있는 사람들이에요. 그러면 여러분들이 이제 요거 딱 보시면 아시겠죠? 자, coastal plain에 사는 사람들이 있고요. living in the mountains. 산에 사는 사람들이 있습니다. 우리 저번 시간에 우리가 이제 강연을 들어서 알죠. 바로 이 coastal plain에 사는 사람들은 바로 Philistines,가 되겠죠. 그리고 여기에 사는 사람들은 Israelis. 자, 이렇게 지금 대치가 되는 걸 알 수 있습니다. 그쵸? 자, 그래서 바로 그 필리스틴 사람들이 왜 자꾸 그 땅을 이렇게 눈여겨봤는지 아실 수가 있겠죠? 바로 그 지역을 수단으로 해서
바로 그들이 앞을 나갈 수 있는 거죠. 왜냐하면 그 지역을 통과해야지만 그 옆에 있는 바로 그 산 위에 살고 있는 이스라엘 사람들을 이렇게 위협할 수 있다. 바로 거기에 들어가서 그 땅을 차지할 수 있기 때문이죠. 그래서 그 얘기를 하고 있고요. 그 다음에 And 3,000 years ago, that's exactly what happens. And 3,000 years ago, that's exactly what happens. And 3,000 years ago. 그리고 바로 3,000년 전에 그게 바로 exactly what happens. That is, 걔는 그것은 exactly, 정확하게 what happened, 일어난 일입니다. 이 말입니다. That's exactly what happens. 자, 3,000년 전에 일어난 게 바로 그런 일이에요. 하고 얘기를 하고 있는데요. That's exactly what happens. 자, 그럼 여러분 이제 what도 뒤에 계속 나와서 제가 한번 설명을 해 드릴 건데, what은 영어에서 크게 두 가지 의미가 있죠. 하나는 의문사의 의미로 무엇이란 의미가 있어요. 그쵸? 그래서 what do you want to eat for lunch? 너 점심 때 뭐 먹고 싶어? 할 때 what do you want? What do you want? 자, 무엇을 먹고 싶니? 자, 그래서 이때 what은 무엇에 해당하는 의문사인데요. 또 다른 의미가 어떤 거냐면은 얘는 또 다른 의미로는 관계대명사가 있어요. 자, 관계대명사인데 이 what은 얘는 이 단어로 바꿀 수 있죠. The thing which. 그래서 뭐뭐 것 이렇게 해석할 수 있습니다. 자, 여기서는 지금 그러면 어디에 해당될까요? 관계대명사에 해당이 됩니다. That's exactly the thing which happens예요. 바로 그거는 바로 그 일어난 것, 정확하게 3,000년 전에 일어난 일입니다. 발생한 것입니다. 그래서 그 3,000년 전에 일어난 이 발생한 내용을 이제 이 말 이후로 이제 그 당시 상황을 지금 이게 강연자가 더 자세하게 풀어서 얘기를 하고 있거든요. 그래서 what은 이 두 가지 의미가 있습니다. 자, 그럼 또 한번 볼게요. The Philistines, who are the biggest of enemies of the kingdom of Israel, are living in the coastal plain. The Philistines, who are the biggest of enemies of the kingdom of Israel, are living in the coastal plain. They're originally from Crete. They're 여기까지 한번 볼게요. The Philistines, 필리스타인 사람들, 블레셋 사람들. Philistines는 who are the biggest of enemies of the kingdom of Israel. 자, 여기 지금 여러분 콤마 보이시죠? 그래서 얘는 이렇게 가로로 묶어 봤을 때 Philistines를 다시 한번 설명해주는, 좀 더 풀어서 주는 구문이구나라는 거 여러분이 아시면 됩니다. Philistines, 바로 그 필리스틴은 어떤 사람들이냐면 who are the biggest, 가장 큰 enemies예요. enemies of the kingdom of Israel. 자, 우리 이스라엘이라고 하는데 영어에서는 Israel. 왜냐면 이 I 앞에 있는 여기 강세가 있기 때문에 first stress 강세이기 때문에 Israel 이렇게 발음이 되는데요. 바로 그 이스라엘 왕국의 가장 큰 적군, 가장 큰 적에 해당됐던 바로 필리스틴은 이 말이에요. 그 필리스틴은 are living in the coastal plain. 바로 그 해안 평지에서 살고 있습니다. 아까 제가 여기 말씀을 드렸어요. 아까 설명할 때 on the coastal plain에 있는 적군 했을 때 이 coastal plain 하고 제가 Philistines라고 말씀을 드렸어요. 좀 이해하기 쉽게. 그래서 바로 이 사람들은 그 해안 평지에서 살았어요. 살고 있고, 그리고 they are originally from Crete 해서 여기 한번 다시 들어볼게요. They're originally from Crete. They're a seafaring people. They're originally from Crete. They're a seafaring people. And they may start to make their. 자, 여기 그래서 보면 they are originally from Crete. 네, Crete라고 하면요, 크레타 섬이에요. 그래서 그 필리스틴 사람들, 그 필리스틴 사람들은 원래는 크레타 섬에서 온 사람들입니다. They are seafaring people. Seafaring 하면 어떻게 배를 항해하는 의 의미입니다. 그래서 배를 타고 항해하는 민족이에요. 이 말이죠. 그런 사람들입니다.
민족이 아니고 바로 그렇게 배를 타고 다니는 사람들이죠. 라고 합니다. 그리고 민족 얘기할 때는 people에 뒤에 s가 붙어야 돼요. 어쨌든 이제 그래서 지금 설명을 하고 있고요. 그 다음에 또 들어볼게요. And they may start to make their way through one of the valleys of the Shephelah up into the mountains, because what they want to do is occupy the highland area right by Bethlehem. And they may start to make their way through one of the valleys of the Shephelah up into the mountains, because what they want to do is occupy. 자, 한번 볼게요. And they may start to make their way. And they may start to make their way. 우리가 make one's way 하면 이렇게 앞으로 나가다 의미예요. 자, 그래서 아마 그 사람들은 may start to. 이 may 하면은 여러분 정확하진 않지만 그럴 수도 있다라고 우리가 이제 추측할 때 쓰는 거죠. 여러분들 보면 뭐 어떤 거 많이 하세요? 오늘 비가 올지도 모른대. 비가 올 수도 있대. It may rain. 자, 그때 우리가 may를 씁니다. 뭐뭐일지도 몰라. 100% 확신할 수는 없지만 그럴 가능성이 있다는 얘기죠. 그래서 우리가 지금 계속 필리스틴스 사람들 얘기하고 있어요. 해안 평지에 살고 있고 원래 크레타 섬의 출신이고 그리고 배를 항해하는 사람들인데 걔네들은 아마도 이런 말이에요. 그 사람들은 아마도 start to 뒤에 동사가 들어가면 뭐뭐 하기 시작하다거든요. 그 사람들은 이제 전진하려고 시작했을지도 몰라. 뭐 그런 얘기를 하고 있습니다. 뭘 통해서요? Through one of the valleys of the Shephelah. 여기까지 일단 끊을 수 있겠죠. 자, through라는 전치사 몇 번 했었는데요. 이 through라는 전치사는요. 무엇을 통하여 의미인데요. 여러분이 생각해 보시면 어떠한 그 장소가 있죠? 그 장소, 어떤 그 물건을 관통해서 지나갈 때 우리가 쓸 수 있는 전치사가 바로 through예요. 자, 그래서 우리가 터널을 지나다 할 때도 through the tunnel. 그 다음에 어떤 새가 창문을 통과해서 거실 안으로 들어왔다. through the window. 이런 식으로 쓸 수 있거든요. 그래서 어떤 그 곳을 통과해서 관통하여서 간다라고 할 때 그 통하여 의미의 전치사가 through인데 그럼 여러분이 여기서 왜 through를 썼는지 알겠죠? 그 계곡 있잖아요. valleys를 직접 걸어서 관통해서 지나가야 되잖아요. 그래서 through라는 전치사가 들어간 겁니다. 그래서 through one of the valleys. 샤플란 지역은 valleys가 굉장히 많다고 했잖아요. 그게 계속 연속으로 쭉 이어진 곳이라고 했습니다. 그러니까 거기에 valleys가 얼마나 많겠어요. 근데 바로 그 골짜기 중에 하나를 통과하여 이 말이죠. One of the valleys of the Shephelah. 샤플라에 있는 여러 많은 계곡들이 있겠지만 그 중에 한 계곡을 통과해서 그것을 통해서 이제 전진하려고 했을 것이다. Where? Up into the mountain. 산 쪽으로 가는 거죠. 이것을 통과해서 up into the mountain. 산 위로 올라가려고. 그렇죠? Because. 왜냐하면 여기부터 한번 다시 들어볼까요? Because what they want to do is occupy the highland area right by Bethlehem and split the kingdom of Israel in two. And the kingdom of Israel, which is, because what they want to do is occupy the highland area right by Bethlehem and split the kingdom of Israel in two. 이렇게 문장이 계속 이어져요. 길게 이어질 때 여러분들이 잘 들어야 되는 건 뭐냐면 동사인데요. Because what they wanted to do was occupy, split 이거 들리셨어요? 자, 그래서 여기 중요한 동사 occupy, occupy가 있었고 split가 있었어요. 그렇죠? Because what they wanted to do 했어요. 자, 그럼 여기서도 what 볼게요. What they want to do. 자, 이 what에서 보면 자, 이것이 의문사인지 아니면 관계대명사인지 여러분이 이제 아시려고 할 때 자, 여기서 보면은요. 이 do란 동사를 한번 보시면 돼요. 자, what they want to do 했는데요. 이 do라는 동사는 여기서 무엇을 하다의 의미예요. 자, 무엇을 하다이기 때문에 얘는 뒤에 목적어가 와야 되겠죠. 무엇을 하는데 do 다음에 어떤 을일에 해당하는 목적어가 와야 되는데 지금 목적어가 보이지 않죠.
is는 여기서 동사거든요. 그렇다면 이 do에 해당하는 목적어가 바로 이 what에 들어가 있구나라는 걸 여러분이 아실 수 있어요. 자, what은 아까 그 무엇이란 의미의 의문사도 있지만 관계대명사의 의미도 있다고 했죠. 그래서 이때 관계대명사는 얘는 쉽게 말하면 명사를 포함한 관계대명사예요. 그래서 우리가 선행사를 포함한 관계대명사라고도 얘기를 하는데 이 what은 the thing이라는 바로 명사를 포함하고 있어요. 그래서 한번 고쳐보면은요. thing, which가 되겠죠? 자, 그래서 이 thing은 뭘 말하면 뒤에 있는 do에 해당하는 목적어입니다. 그래서 해석하면 이렇게 되는 거예요. 그들이 do, 하고 싶어하는 것은 이 말이에요. 그래서 이 what이 관계대명사의 의미를 쓰일 때는 뭐뭐 것 이렇게 제가 해석을 하라고 아까 제가 말씀을 드렸죠. 자, 그래서 그들이 하고 싶어하는 것은 is 이 이하의 내용이었어요. 그렇기 때문에 이 필리스타인 사람들이 블레셋 사람들이 그 샤팔라르 지역을 통과해서 산 위로 올라가려고 했던 거죠. 지금 그 얘기를 합니다. 자, 그러면 그 사람들이 하고 싶어 했던 것은 뭘까요? 자, is to occupy the highland area. highland, 우리 바로 그 고지대죠. 자, highland area. 바로 그 지역을 occupy, 차지하는 겁니다. 차지하는 건데요. right by Bethlehem. 자, 이때 right은요, 여러분, 여러분이 알고 있는 right, 뭐 left, right, 왼쪽, 오른쪽 할 때 그 right도 있죠. 근데 여기서는 그 오른쪽이 아니고 right, 바로 이런 의미예요. right by Bethlehem, Bethlehem. 저번 시간에 또 제가 한번 지도를 보여드렸는데 바로 그 이스라엘 사람들이 살고 있는 바로 그 위 산악 지역, 그 마운트 레인지에 보면은요. 도시가 3개가 있었는데 그중 하나가 베들레헴이라는 곳이 있어요. 바로 그래서 베들레헴 옆 바로 그 하일랜드 에리아, 바로 그 고지대를 차지하기 위해서였다 이 말이죠. 그 얘기를 하고 있어요. right by, 바로 옆에 이런 의미예요. 바로 옆에 그 지역을 차지하고 and split. split 하면 쪼개고 나누는 거예요. The kingdom of Israel in two. 바로 이스라엘 왕국을 2개로, 2지역으로 쪼개려고 한다 이 말입니다. 바로 그것들이 뭐냐고요? 그 사람들이 하고 싶어하는 것이라는 거죠. 자, 요거는 다시 한번 들어볼까요? Is occupy the highland area right by Bethlehem and split the kingdom of Israel in two. Because what they want to do is occupy the highland area right by Bethlehem and split the kingdom of Israel in two. Confronts the Philistines in the valley of Elah, one of the most beautiful of the valleys of the Shephelah. And the kingdom of Israel, which is headed by King Saul, obviously catches wind of this, and Saul brings his army. 자, 그래서 and the kingdom of Israel, 바로 이스라엘 왕국, which is headed by King Saul 했어요. 자, 이 나라는 어떤 나라냐? which is headed by King Saul. 자, 사울 왕이죠. 사울 왕에 의해서 이끌어지는 바로 이스라엘 왕국. 왜냐하면 사울 왕이 여기서 지도자이기 때문에요. 그래서 사울 왕이 이끄는 바로 이스라엘 왕국은 obviously catches wind of this. 자, 우리가 바람을 잡다. 뭘까요? 어떤 낌새를 차리다? 이런 의미가 되겠죠. 그래서 낌새를 알고 낌새를 알아차리고 이 말입니다. 확실히 이러한 낌새를 알아차리고 이 이러한이 뭐겠어요? 네, 바로 그 필리스틴스가 그 계곡을 통과해서 자기 나라에 와서 그죠? 베들렘 옆을 차지하고 그리고 자기 나라 왕국을 2개로 쪼개려고 하는 것, 그거를 지금 원하고 있고 바라고 있구나. 그러한 바로 그 catch wind of death, 그걸 말하고 있죠. 그래서 이러한 낌새를
그리고는 어떻게 했냐면 Saul bring his army down. 바로 그들의 군대죠. 군대를 down, bring down, 아래로 내려보냈다. 아래로 데리고 가는 거죠. 어디에서? From the mountains. 그렇죠. 여기서는 이 사람들은 mountain range에 살기 때문에 내려가야 되겠죠. So Saul bring his army down from the mountains. 그리고 어떻게 했냐면은 And he confronts the Philistines in the valley of Elah, one of the most beautiful of the valleys of the Shephelah. And he confronts the Philistines in the valley of Elah, one of the most beautiful of the valleys of the Shephelah. 자, 동사 들으셨어요? confront 했어요. He confronts. 그리고 바로 그 사울 왕은 confronts. 우리가 confront 하면은 앞에 탁 지키고 있는 그 대립하고 있는 상황을 말합니다. 그래서 그 사울 왕은 Philistines, 필리스타인 사람들, 블레셋 사람들과 딱 대치한 상황에 놓여 있다. 대치한다. 어디에서요? In the valley of Elah. 일라라는 바로 그 계곡에서 이 말입니다. 근데 이거 여기는 어떤 것이냐면 다시 한번 설명을 하고 있어요. 콤마. 얘는 바로 앞에 있는 the valley of Elah를 설명해 주는 구가 되겠죠. One of the most beautiful of the valleys of the Shephelah. 샤펠라에는 많은 계곡이 있다 했어요. 바로 그런 골짜기 중에서 가장 아름다운 골짜기 중 하나인 이일라라는 골짜기. 바로 그 골짜기에 사울 왕이 데리고 온 군대와 그리고 바로 필리스테인 그 군대, 블레셋 군대가 서로 대치하고 있는 상황을 설명을 하고 있습니다. 그리고 한번 그 다음 문장 한번 들어볼까요? And the Israelites dig in along the northern ridge, and the Philistines dig in along the southern ridge, and the Philistines dig in along the southern ridge, and the Israelites dig in along the northern ridge, and the Philistines dig in along the southern ridge, and the two armies just sit there for weeks and stare at each other because they're deadlocked. 여기까지 한번 볼게요. 그리고 the Israelis, 이스라엘 사람들은 digging along the northern ridge. 자, 여기서 보면 northern하고 뒤에 있는 southern 보이죠? 자, 북쪽 ridge예요. 자, 그러면 우리가 일단 그 ridge 하면 어떤 산등성이를 말하고 있는데, 자, 그러면 지금 보면 지금 머릿속에 그려보시면 돼요. 필리스틴은 바로 이스라엘 사람들, 이스라엘리스는 바로 그 북쪽 지역에 지금 digging 하면 우리가 진을 치다 이런 뜻이에요. 뭐 진영을 치다, 진을 치다. 그러니까 거기를 따라서 이렇게 진을 치고 있는 거고요. 그리고 필리스틴은 바로 남쪽에 거기다 지금 진을 치고 있어요. 그런 식으로 지금 대치를 하고 있는 상황을 지금 설명을 하고 있습니다. Israelis digging along the northern ridge and the Philistines digging along the southern ridge. 그리고 and two armies. 그렇죠? Israelis하고 Philistines를 말합니다. Two armies just sit there for weeks. 자, 거기에 딱 그 자리를 지키고 있다 이 말이죠. 어디 가지 않고 딱 대치하는 그 상태. 어디도 가지 않고 딱 대립해 있는 상태. 얼마 동안 그렇게 했다는 얘기냐면 4 weeks예요. 수주 동안이나 했다고 합니다. 자, 그래서 몇 주 동안 그렇게 자리를 대치하고 있었고 stare at each other. 우리가 보통 stare 하면 이렇게 서로 이렇게 응시하는 거죠. 노려보는 거. 이렇게 서로 그렇게 딱 보면서 그 자리를 지키고 있었다. Because they are deadlocked 했어요. 자, 우리가 deadlock이라는 동사를 한번 볼게요. 자, 그럼 여기서는 비동사 플러스 deadlocked니까 동사인데 명사로도 써요. 우리가 명사하면은 비동사 in a deadlock 도 같은 표현입니다. 자, 우리 deadlock은 뭐냐면요. 교착 상태예요. 자, 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황 있죠? 어떻게 하지 못하고 딱 그 자리에 딱 있을 수밖에 없는 상황. 그러한 상태, 교착 상태입니다. 그래서 지금 누구도 양보할 수 없고 누구도 합의할 수 없는 그런 상태잖아요. 그렇죠? 그래서 바로 그런 deadlock, 교착 상태에 있다. 그래서 they are in a deadlock 이라고 할 수도 있고요. 아니면 그런 상태에 놓여 있다. 그래서 they are deadlocked라고도 할 수 있어요. 그래서 바로 이 Israelis랑 Philistines가 서로 지금 교착 상태, 도망가지도 못하고 딱 그 자리에 지키고 있을 수밖에 없는 딱 그런 상태에 있다. 그 얘기를 하고 있어요. 자, 그 다음에 뒤에 이제 조금 더 설명을 하고 있는데요. Neither can attack the other, because to attack the other side, you've got to come down the mountain into the valley and then up the other side, and you're completely exposed.
neither can attack the other, because to attack the other side, you've got to come down the mountain into the valley and then up the other side, and you're completely exposed. 자, 그래서 이 deadlock이라는 상황을 좀 더 이제 이해하기 쉽게 얘기를 하고 있는데 neither 또는 neither 다 괜찮아요, 발음은. 자, 이거는 뭐냐면 A하고 B하고 두 개의 그 상황이 있죠. 또 두 개의 어떤 대상이 있어요. 그런데 이 두 개가 전부 다 아닐 때 A도 아니고 B도 아니다 할 때 우리가 neither 또는 neither 씁니다. A나 B 둘 중 하나 하면 either 쓰죠. 자, 그래서 지금 보면 Philistines하고 그 Israelis가 지금 나오잖아요. 그래서 그렇기 때문에 이 neither이란 말을 쓸 수 있어요. 자, 그럼 이스라엘 사람들도 그렇고 바로 그 블레셋 사람들도 그렇고 can attack the other. 자, 이 neither이기 때문에요. A도 또는 B도 둘 다 그러지 못하다라고 여러분 해석하신다고 그랬죠. 그래서 Philistines나 아니면 Israelis나 서로 다른 쪽을 공격할 수가 없다 이 말이에요. 이렇게 해석하셔야 돼요. Because 왜냐하면 to attack the other side. 자기 지금 보면 우리가 그 전에 얘기했지만 그 Israelis는 바로 그 북쪽에 진을 치고 있고요. Philistines는 바로 남쪽에 진을 치고 있다고 했잖아요. 그러면 바로 the other side가 되니까 Israelis 같은 경우는 바로 Philistine이 되겠고 Philistine은 다시 말하면 the other side가 바로 Israelis가 되겠죠. 그래서 그 적군을 치려고 한다면 그러니까 적군을 치기 위해서는 이 말이에요. You've got to come down the mountain. You've got to. 자, you've got라는 얘기는 뭐뭐 해야 한다라는 어떤 구어체거든요. 그래서 그 상대방을 치려고 하면은 뭐 해야 되냐면 come down to the mountain. 바로 그 산에서 내려와야 되죠. 산에서 내려와서 into the valley 골짜기를 통과해서 가서 and then up the other side. 다른 반대편으로 가야 되겠죠. 당연한 거죠. 그러다 보니까 you are completely exposed. 바로 여러분이 있는 당신이 몸담고 있는 그 군대의 위치가 완전히 노출되잖아. 그렇기 때문에 서로 아무도 공격을 하지 못하고 그 자리를 지키고 있는 것이다. 그 얘기를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 deadlock이다. 그 얘기를 하는 거죠. 도착 상태에 놓여 있다. 자, 그 다음에 한번 볼까요? So finally, to break the deadlock, the Philistines send their mightiest warrior down into the valley floor, and he calls out and he says to the Israelites, send your mightiest warrior down, and we'll have this out, just the two of us. So finally, to break the deadlock, the Philistines send their mightiest warrior down into the valley floor, and he calls. 그래서 so finally, 자 지금 앞에서는 지금 이러지도 저러지도 못하는 지금 상황을 설명을 했잖아요. 그래서 마침내 to break the deadlock. 이때 deadlock은 명사겠죠. 그래서 이런 교착 상태를 끊기 위해서 the Philistines, 바로 그 블레셋 사람들이 send their mightiest warrior. 자 여기서 지금 mighty 하면은 아주 그 힘이 센 위대한인데 여기다가 EST가 붙었으니까 최상급이죠. 자, 가장 힘이 센 전사를 send down, 보냈어요. 어디에? Into the valley floor. 바로 그 계곡에 보냈습니다. 골짜기에 보냈어요. 자, 그리고 he calls out. 그가 소리쳤죠. He says to Israelis. 이스라엘 사람들에게 소리를 치면서 얘기를 한 거야. 뭐라 그러냐면 send your mightiest warrior down. 자, 그 이스라엘 사람들에게 얘기하면서 이스라엘 군대 중에서 가장 힘이 센 전사를 보내라. 이렇게 얘기했어요. Send your mightiest warrior down. And we will. 자, we라는 것은 이제 앞에 뒤에 나오겠지만 이어서 지금 필리스틴스에서 가장 mightiest warrior이 누구예요? 골리앗이거든요. 골리앗과 그 다음에 너네가 보내는 이스라엘 군대에서 가장 힘이 센 전사, 바로 그 사람을 말하는 거죠. 그렇게 우리가 have this out. 여기서 싸우겠다. 전투를 벌이겠다. Just the two of us. 바로 너희가 보낸 그 군사와 나, 우리 둘만 이렇게 결투를 벌이겠다. 이렇게 얘기를 한다는 겁니다. 자, 그러면서 이제 더 부연 설명을 하고 있는데요. Single combat. This was a tradition in ancient warfare called single combat. 자,
여기 보면 this was a tradition. 자, 전통이었다고 합니다. 이게 전통이었는데 in ancient warfare. 바로 그 고대 전투에서는 전통이었어요. called 뭐라고 불리는 single combat. 자, single combat니까 여기서 1대1 싸움이겠죠. 자, 이게 하나의 고대 전쟁터에서는 전투에서는 전통이었대요. 왜냐면은 오늘 이렇게 좀 잘 안 되네요. 잠시만요. Disputes without, it was a way of settling disputes without incurring the bloodshed of a major battle. 이 영상을 계속 이렇게 반복하다 보니까 이게 자꾸 얘가 좀 오류가 걸려요. 그래서 자꾸 좀 이렇게 반응이 늦어지는 것 같아요. 여기 보면 그래서 it was a way of settling disputes without incurring bloodshed of a major battle 이라고 했어요. 자, 그럼 single combat는 was a way 하나의 방법이었어요. 어떤 방법이었냐면은 settling disputes. 우리 settle 하면은 이렇게 뭘 해결하는 거거든요. 그래서 이런 분쟁을 해결하기 위한 하나의 방법이었는데 without incurring bloodshed of major battle. 자, 우리 incur 하면은 이렇게 무엇을 이렇게 일으키는 거죠. 발생시키는 건데 바로 우리가 이제 큰 전쟁터에 나가면 많은 사람들이 결국 죽을 수밖에 없잖아요. 그쵸? 그게 major battle인데 거기서 그 bloodshed, 유혈 사태가 일어나는 것을 방지하기 위한 거죠. 그래서 그런 유혈 사태가 일어나는 것 없이 그렇게 다량의 많은 사람들이 피를 흘려야 되는 것 그러한 상황이 없이 이 말입니다. 그런 거 없이 바로 그런 문제를 이러한 싸움을 해결할 수 있는 방법이었다. 뭐가요? single combat. 그래서 예전에는 그 고대 전투에서는 이렇게 1대1로 싸우는 게 하나의 전통이었다. 그 얘기를 하고 있어요. 그리고 And the Philistine who's sent down, their mighty warrior, is a giant. He's 6'9". He's outfitted head to toe in this glittering bronze armor. And he's got a sword, and he's got a javelin, and he's got a spear. He is absolutely terrifying. And he's so terrifying that none of the Israelite soldiers want to fight him. It's a death wish, right? There's no way they think they can take him. 여기까지 볼게요. 자, 그리고 the Philistines who was sent down. the Philistine이에요. 바로 그 블레셋 사람이에요. The who is sent down. 바로 그 계곡 밑으로 보내진 블레셋 사람은 즉 그 군대에서 가장 mightiest warrior. 바로 가장 힘이 셌던 전사는 이 말이에요. Their mighty warrior is a giant. giant 하면 거인이죠. 거인이었다. He's 6'9"이에요. 자, 이거는 다시 말하면 6.9 feet인데요, 여러분. 이게 여러분 이제 그 네이버 들어가서 한번 계산해 보시면 나오는데 센치로 하게 되면 이렇게 돼요. 210이에요, 210. 정말 크죠? 네. 자, 그래서 210.312cm라고 합니다. 그래서 210cm 정도의 아주 거구의 그 거인이 giant가 바로 그 골리앗이었는데 He is outfitted head to toe. Be outfitted. 그는 갖춰 입었어요. 머리부터 발끝까지. 어떤 걸 갖춰 입었냐면 this glittering 아주 이렇게 반짝 빛나는 glittering bronze armor. 청동 갑옷을 갖춰 입고 and he's got a sword. 그리고 뭐냐면 sword. 자, 이 보면은 sword 하면 우리가 그 검을 말하죠. 검도 갖고 있고 sword. 그리고 he's got a javelin. javelin 하면 이렇게 던지는 창, 투창을 말해요. 그리고 he's got a spear. 이건 창이래요. javelin하고 spear하고 정확하게 저는 잘 모르겠어요. 뭐 전쟁 잘 몰라서. 그래서 어쨌든 javelin은 보통 이렇게 던지는 투창이고 spear은 그냥 찌르는 창인가 봐요. 그래서 이것들을 다 아주 이렇게 머리부터 발끝까지 아주 잘 갖춰 입은 그리고 키는 210이 넘는 그런 giant 거구였어요. He is absolutely terrifying. 그는 완전 이 말이야. terrifying. 우리가 terrify란 동사는 그냥 좀 무서운 의미를 넘어서 정말 벌벌 떨게 만들 정도로 무서운 그런 말이거든요. 그는 정말로 무서운
상대방을 아주 위협시키는 존재였다. 아주 무서운 존재야. And it's so terrifying that none of the Israeli soldiers want to fight him. 자, 우리가 많이 봤던 구문인데 so that 우리 용법이라고도 하잖아요. 자, 얘가 너무 뭐해서 대절하다 이 말인데요. 바로 he 앞에 나와 있는 이 거구죠. 이 giant은 so terrifying, 너무 위협적이어서 너무 무서워서 none of Israeli soldiers, 자 이스라엘 군대 중에 그 군인들 중에 아무도 이 말이에요. 아무도 뭐 하지 않는다? want to, 원하지 않는다. fight him, 그랑 싸우는 걸 원하지 않는다. 그 정도로 너무 위협적이고 무서운 존재였다는 거죠. It's devilish, right? 그쵸. 그 사람하고 싸운다는 거는 나 죽고 싶어요. 이런 죽겠다는 소원 아니겠습니까? 이제 그렇게 얘기하는 거죠. It's devilish, right? There's no way they think they could take him. 자, 바로 그들 생각에 바로 이스라엘 사람들은 그 거인을 take him, 잡을 수 있는 방법은 없다. 그렇게 생각했다는 거죠. And he goes up. And finally, the only person who will come forward is this young shepherd boy. And he goes up to Saul and he says, I'll fight him. 자, 그리고 and finally, the only person who will come forward. 자, 앞으로 나가는 거예요. 자, 앞으로 나갈 단 한 사람은 이 말이죠. 그래서 finally, 여기서는 부산이가 끊어지고 주어가 이렇게 되죠. The only person who will come forward. 그래서 결국 앞으로 나가게 되는 단 한 사람은 as this young shepherd boy, 바로 아주 젊은 양치기 소년이었습니다. 소년입니다. 그리고 and he goes up to Saul, 그리고 그는 그 사울 왕에게 가죠. 그리고 says, 뭐라고 얘기하냐면 I'll fight him, 제가 그랑 싸우겠습니다 라고 얘기합니다. And Saul says, you can't fight him. That's ridiculous. You're this kid. This is this mighty warrior. But the shepherd is adamant. He says, no, you don't understand. I have been defending my flock against lions and wolves for years. I think I can do it. 자, 그러면서 얘기하기를 and Saul says, 자, 사울 왕이 뭐라고 얘기했냐면 you can't fight him. 너는 그 거인이랑 싸울 수 없어. That's ridiculous. Silly. Unreasonable. 걔는 그거는 말도 안 되는 거야. 말도 안 되는 미친 짓이야. 그런 의미가 바로 ridiculous입니다. 그래서 너는 지금 말도 안 되는 소리 하고 있어. You can't fight him. That's ridiculous. 너랑 거인이랑 싸운다는 건 말도 안 되는 소리지. You're this kid. 너는 그냥 꼬마잖아. This is this mighty warrior. 이건 정말 아주 힘센 그 전사라니까. 그러면서 할 수 없다고 지금 얘기를 하죠. 그랬더니요, but shepherd is adamant라고 했어요. adamant. 자, 여기에 지금 강세죠. 첫 번째. stress. adamant. 자, adamant란 얘기는 뭐냐면 들어보세요. determined not to change your mind. determined not to change your mind. 여러분의 마음을 바꾸지 않기로 결심하는 게 바로 adamant인데요. 여기서는 지금 형용사니까 뭐냐면 단호한 그런 의미야. 단호한. 이렇게 바꾸지 않는. 자, but the shepherd is adamant. shepherd is adamant. 하지만 그 얘기를 듣고도 그 양치기 소년은 adamant. 마음을 바꾸지 않는다. 이 말. 단호하다. He says, no. You don't understand. 사울왕 당신은 이해 못합니다. I have been defending my flock against lions and wolves for years. I think I could do it. 자, 여기서 이렇게 하나 보셔야 될 게 뭐냐면 여기 지금 시제를 잘 보세요. Have been defending for years. 자, 이거는 보면요. 현재 완료에다가 ing 형태가 붙어서 현재 완료 진행인데요. 그래서 이건 어떤 의미냐면은 예전부터 내가 말하는 이 순간까지 말입니다. 예전부터 내가 말하는 이 순간까지 나는 이것을 계속 해왔어요. 그리고 지금도 하고 있는 중이에요. 그것을 강조할 때 우리가 쓰는 게 바로 현재 완료 진행이거든요. 그래서 I have been defending my flock.
이 flock이라는 것은 내가 데리고 다니는 양떼 무리를 말하겠죠. 나는 예전부터 지금까지 내 양떼를 지켜왔습니다. 그리고 지금도 그렇게 하고 있고요. 그 말이에요. Against. 자, lions and wolves. 여러분 사자나 늑대나 이렇게 보고 있다가 그 양무리의 양을 이렇게 잡으러 많이 오죠. 그거를 이렇게 먹으러 몰래 옵니다. 그러면 그 동물 대상으로부터 자기 양떼를 지켜야 되겠잖아요. 그래서 나는 그 사자나 늑대로부터 아주 몇 년 전부터 지금까지 내 양떼를 계속 잘 지켜왔어요. 그래서 I think I can do it. 저는 그걸 할 수 있을 것 같습니다. 이렇게 얘기했다고 합니다. 자, 그래서 사울왕이 뭐라고 얘기했냐면은 또 오류가 걸려서 안 나오네요. 네, 지금 오류가 자꾸 걸려가지고 화면이 넘어가지 않아요. 그럼 제가 이게 바로 읽고 넘어갈게요. And Saul has no choice. 그래서 바로 그 사울 왕이 has no choice. 선택권이 없어요. 그러니까 어떻게 할 수가 없는 거죠. He's got no one else who's come forward. 네, 아무도 없었어요. Who's come forward. 내가 싸우겠습니다 하고 말하면서 앞으로 나오는 사람이 no one else. 데이비드 말고는 아무도 없었죠. 그래서 so he says 뭐라고 얘기했냐면 alright 좋아 그래 가라 이 말이죠. And then he turns to kill. 그래서 그 왕은 바로 그 양치기 소년 다윗 쪽으로 turn to 몸을 틀었어요. 그쪽으로 몸을 향하면서 말을 하는 거죠. He says, but you've got to wear this armor. 자, you've got to 또 나왔죠. 너는 해야 된다. You must 해요. 너는 이 갑옷을 입어야만 한다. 꼭 입고 나가야 된다. 그 말이죠. You can't go as you are. As you are. 너 지금 있는 그 상태로는 절대 못 나가. 너 지금 그런 복장으로는 전쟁터 나갈 수 없어. 이제 그렇게 얘기를 합니다. 그랬더니요. So he tries to give the shepherd his armor. 그래서 so he는 바로 그 king 사울을 말하겠죠. 사울 왕이 tries to give the shepherd 다윗 shepherd boy에게 his armor 그의 갑옷을 주려고 합니다. 자, give란 동사는 많이 했어요. 사형식 동사이기 때문에 뒤에 목적어가 두 개가 온다 했어요. 목적어 하나, 둘 이렇게 오죠. 그래서 the shepherd 누구에게 뭐를 줬다? 이렇게 해석하죠. 무엇을 주었다. 그래서 왕은 바로 그 양치기 소년에게 그의 갑옷을 주려고 했습니다. tries to. And the shepherd said. 뭐라고 얘기하냐면 no, he says. I can't wear this stuff. 저는 이러한 거는 stuff. 우리 stuff 하면 그냥 간단하게 thing 정도 생각하시면 돼요. 저는 이러한 옷은, 이러한 물건은 입을 수 없습니다. 그리고 the biblical verses 성경에 나와 있는 우리가 이제 chapter 하면 뭐뭐 장 그리고 몇 절 하면 verse라고 하는데 거기에 나온 절에 따르면 이렇게 나온다. I cannot wear this. 난 이것을 입을 수 없어요. For 왜냐하면 I have not proved it. 저는 그 갑옷을 검증하지 못했기 때문에 그러니까 내가 한 번도 이것을 입고 해본 적이 없기 때문에 검증된 게 아니라서 난 이거 입을 수 없습니다. 이렇게 얘기한다는 거죠. 그 말은 뭐냐면 I've never worn armor before. 여기 보면요. 여기도 지금 have 다음에 never worn이 나왔어요. 그래서 현재 완료가 오늘 좀 많이 나오네요. 자, 아까는 우리가 아까 I have been defending my flock 할 때 여기 보시면 자, 내가 과거 어떤 시제부터 해서 지금 말하는 순간까지 계속 뭐뭐 해왔습니다의 의미로 현재 완료가 들어갔다고 했죠. 그래서 우리가 이거는 계속적으로 뭐뭐 했다 하기 때문에 우리가 계속적으로 뭐뭐 했어요. 그래서 우리가 계속 용법이라는 얘기도 있는데 그러니까 어떤 계속적으로 뭘 했다 그렇게 여러분이 의미를 알고 계시면 되고요. 자, 여기서는 보면은 I have never worn armor before 있어요. Never before. 보통 얘는 before이라는 이런 말이랑 잘 쓰이는데 뭐냐면 내가 태어나면서부터 말하는 이 순간까지 한 번도 나는 이전에 그러한 걸 해본 적이 없습니다. 이렇게 우리가 얘기할 때 씁니다. 그래서 우리가 이거를 경험이라고도 해서 경험을 의미하니까 경험 용법이다라고 여러분이 배우신 기억이 나실 거예요.
요는 무슨 용법 그게 중요한 게 아니라 여러분이 의미를 파악하시는 게 중요하죠. 그래서 내가 한 번도 태어나서 지금까지 이런 갑옷은 입어본 적이 없습니다. 그런 의미가 바로 I've never worn armor before예요. You've got to be crazy. 왕한테 얘기하는 거죠. 지금 당신도 좀 제정신이 아니군요. 말도 안 되는 소리 하지 마세요. 그 말이에요. 그래서 내가 한 번도 안 입은 걸 어떻게 입고 지금 내가 이 중요한 전쟁터에 나가서 싸운단 말입니까? 그런 의미가 되는 거죠. 그러면 오늘은 여기까지 할게요. 여기까지 하고 이제 다음 시간에는 바로 샤퍼드하고 자이언트가 어떻게 싸우는지, 그리고 결국은 우리가 생각했을 때 샤퍼드는 하나의 키드예요. 그죠? 아주 젊고 약한 소년이었지만 결국 이 사람이 210cm가 넘는 거인을 이겼잖아요. 그래서 우리가 보통 봤을 때 그 약자라고 하는 언더독에 해당하는 것이 바로 이 데이빗 샤퍼보이였는데, 이 사람이 어떻게 거인을 이길 수 있었는지에 대한 내용이 나와요. 그래서 우리가 그 전에 알지 못했던 좀 새로운 사실, 그러니까 이 말콤 글라드웰이 주장하는 내용이죠. 바로 이러한 이유 때문에 바로 다윗은 약자가 아니었고 이 전쟁터에서 이길 수밖에 없었다, 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 오히려 그 골리앗이 언더독일 수 있다라는 그 주장에 대한 이유를 좀 얘기를 하고 있어요. 그래서 다음 시간엔 좀 더 아마 여러분이 들으실 때 좀 재미가 있고 흥미가 있으실 거예요. 그래서 다음 시간에 우리 또 한번 뵙도록 하겠습니다. 그러면 지금까지 시청해주신 분들께 감사드립니다. Bye bye. See you next time.